مرحبا، اللہ والا دنیا میں جنت اور دوزخ بانٹنا آتا، جنت اور دوزخ کا طلب کرنے کے لیے آتا کیا؟ آج ہم نے پڑھا تھا کہ منکر کی قبر پہ آتے ہیں منکر و نکیر، مومن کی قبر پہ آتے ہیں وارث شبیر، ان کے اوپر منکر نکالے ہمارے کو ڈرا رہے، کائے کو ڈرا رہے؟ ارے مسلمان کو بشارت دینے کے لیے حضرت صاحب نے فرمایا نا، کیا فرماتے با مسلمان کے لیے انزال والی خبر نہیں ہے، یہ ڈرانے کے لیے کافروں کے لیے، مسلمان کا وجود کو ڈرانے کے لیے آتا ہے، ڈرنے کے لیے نہیں آتا۔ اتحاد البین المسلمین، ارے اتحاد البین المسلمین کس بات کا اتحاد کر رہے ہیں با؟ کس بات کا اتحاد کر رہے ہیں؟ اگر آج میں اتحاد البین المسلمین کی اس تحریک میں شامل ہوتا ہوں، مطلب اس کے اندر جو وہاں پہ سیاسی اکھڑا شروع کیا تھا نا، اس میں شامل ہوتا ہوں با، تو میرے کو یعنی تسلیم کرنا پڑے گا اختلاف المسلمین کو، مطلب مسلمانوں میں پہلے اختلاف تھا، جبھی تو میں جا کے اتحاد کر رہا ہوں با، مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، مسلمانوں میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ 700 سے زیادہ احکامات ہے جو تمام فقہاء کے اندر مشترک ہے، ان کے اوپر تائے کو لے کر نہیں اٹھتے، تائے کو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، جو کرنے کا کام ہے نہیں چھوڑتے، باپ اللہ نہیں چھوڑتا۔ ایک کسان کا بیل ہل جوتتا تھا، حساب کے الفاظ ہیں جن کو میں اپنے بار پڑھ رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں کہ با ایک کسان کا بیل ہے، وہ کیا کرتا با ہل جوتا نا، اگر وہ بیمار ہو گیا تو کیسی فکر رہتی ہے، کیسی پریشانی رہتی نا، ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا ہے، گوالی کی گائے ہے، اس کا کام کس سے ہے؟ گائے سے ہے، اگر وہ بیمار پڑ جاتی تو کیسے پریشان ہوتا نا با، ادھر بھاگتا ہے، ڈاکٹر کو بلانے لگا جاتا۔ یہ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اس کا ایمان بیمار پڑ گیا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے با، کیونکہ اس نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ میرا سب کچھ ہے۔ ارے با یہ ذہن میں رکھو کہ جب گائے دودھ دینا چھوڑ دیتی نا تو وہ کیا کرتا؟ گوالا اس کو بھی لے جاتا کسائی کے حوالے کر دیتا، بھائی دودھ کو کاٹ دے، بل ہل بیل جو ہے اگر ہل جوتنا چھوڑ دیتا تو کسان سے جا کر کسائی کے پاس دیتا کہ اب یہ میرے کسی کام کا نہیں، تو تم کس کام کے؟ تم کسی کام کے کیا؟ جب اللہ نے کہا کہ یہ جو نام لے وہ مسلمان ہے، میرے کسی کام کے نہیں، رسول اللہ کے کسی کام کے نہیں، تو تمہارے اوپر اسرائیل کو چھوڑتا، تمہارے اوپر ہندوستان کو چھوڑتا، تمہارے اوپر یہ سب امریکہ کو چھوڑتا، تمام شیطانوں کو چھوڑتا۔ وجہ کیا ہے کہ تم اپنا کرنے کا کام چھوڑتے، تم چھوڑ دو با، اللہ نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تمہارے پر چھوڑتا، کہے کو کہ تم اپنا کرنے کا کام چھوڑ دیے، تم اپنے کرنے کا کام چھوڑ دیے۔ اللہ تم کو کیا بولا؟ الذین یبلغون رسالات یخشونہ ولا یخشون احدا، کہ جس نے رسالت کا حق ادا کر دیا، مطلب جو اللہ کے رسول کو رسالت دی گئی ہے اس کو جب تک نہ پہنچایا وہ یخشونہ، اور اپنی خشیت پہ معلوم چلتا کہ مسلمان کرنے کی تکلیف کیا ہے، تم کبھی مسلمان کرے نہیں، کوئی بچہ جڑے نہیں، منہ میں آیا مجھے پھوڑ دیے، یہ دیکھا نا فرقوں سے نشید آتا، پریشان کرو امت میں، خدا رہی احسان کرو، ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو، اپنے کرنے کا کام کرو۔ تو الذین یبلغون رسالات ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور جسوں نے کسی کے آگے نہیں جھکا، کسی کی رضا کو نہیں دیکھا، صرف دیکھا تو اللہ کی رضا کو دیکھا، ان کا حق ہے، ان کا ہی حق ہے کہ وہ کہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی خاتم النبیین ہے۔ تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم کہو گے کہ خاتم النبیین ہے؟ ارے تم نبوت کو سمجھے کیا؟ تم نے نبوت کو پھیلایا ہے، تم نے نبوت کا پیغام آگے پہنچایا ہے تو بات چنچل والا جیل میں حضرت عالم کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر اس وقت جنرل یحییٰ خان جو ہے وہاں کے جج صاحب، تو آپ نے بلایا، آپ بیٹھے میں عدالت میں لگی ہوئی، وہ اونٹ اٹھانے کے لیے، حلب اٹھانے کے لیے قرآن شریف کو رکھا جاتا ہے، وہاں سے عالم سے کہا گیا کہ مولانا اس کے اوپر ہاتھ رکھیے گا، یہ کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا؟ حضرت قبلہ عالم کو ایک دم تیش آیا، غصہ آیا، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں جو آپ کو میں گوش گزار کرتا ہوں، تو آپ کو ایک دم غصہ آیا، آپ اس سے میں آکر ناک مارتے ہیں، اور ناک مارتے کیا بولتے ہیں؟ ارے جھوٹ وہ بولتا ہے جس کا جنگل میں کوئی کھیت ہوتا ہے، گاؤں میں کوئی گھر ہوتا ہے، ہم اللہ والے، ہم نے دنیا کو لا پاری جس میں تجھ جیسا بھی جدول کیا ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ ہم نے دوسرا بنا دیا، اور ایک خواب اس کا ہوتا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، کسی سے خوش نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ راضی ہوا کہ نہیں ہوگا، صرف کیا ہوتا تیری رضا، کہ تیری کیا رضا ہے، اس کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔
यखशौना अहदन इल्लल्लाह, उनका हक है कि मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र इस तरह से करो जैसे कि जिक्र होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, ज़िक्रन कसीरा, ऐसा जिक्र जिससे कसरत हो। जिक्र कसीर का मतलब ये नहीं है कि 1000 मरतबा पढ़ लेना। जिक्र कसीर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि 1000 मरतबा पढ़ लेना। जिक्र कसीर का मतलब है ऐसा जिक्र जिससे कसरत हो, जिससे कसरत हो, जो नजर में तो आए, पता तो चले कि जिक्र क्या है। कुरान ने फरमाया कि रसूल ही तुम्हारा जिक्र है। तो मैंने कहा ना कि वो ईसाई बादशाह ने क्या कहा कि तुम में और हम में तो बात मुश्तरक है ना, अल्लाह तुम भी मानते हो अल्लाह को, हम भी मानते हैं, दुनिया की हर कौम अल्लाह को मानती है किसी ना किसी तौर पर। अगर खड्डा है, अगर मसला है, अगर झगड़ा है तो रसूल अल्लाह का है, अगर झगड़ा है तो रसूल अल्लाह का है। मगर वो करने का काम नहीं करे तो अल्लाह क्या करता, तुम्हारे ऊपर कसाई को छोड़ देता, तुम्हारे ऊपर इसराइल को छोड़ देता। सबसे जो अहम मसला वो है उसके बाद क्या अल्लाह फरमाता है कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैहि, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह सलात भेजता है, वो मलाइका की, और उसके मलाइका लियखरुजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि उनको जुल्मत से निकालकर नूर की तरफ लेके जाए। ये करता है अल्लाह वाला का काम। अब हमारे करने का काम क्या था, रिसालत का काम क्या था, कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत थी, जो उनकी नबूवत का मकसद क्या था। अब उनकी नबूवत का मकसद क्या था, अल्लाह एक है, फरिश्ते हैं, ये है वो, यही था का मकसद। अरे यही मकसद था तो 1,24,000 अम्बिया किस लिए भेजे थे? वो 1,24,000 अम्बिया की तालीमात क्या मुख्तलिफ थे? नहीं थी ना। मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी ये बताने के लिए आए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया है तमाम के तमाम जो थे वो यही बात करने के लिए आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर आपकी भी तालीमात को यही तक महदूद कर दिया तो फिर आपको रसूल अल्लाह बोलने का हक रहेगा क्या? आप माज़ अल्लाह हम ये कह सकते हैं कि फिर वो सरवर आलम यानी तमाम आलम का सरवर है? अरे नहीं, वो तो फिर मूसा भी था। मगर क्या बात है कि जो असल सुन्नत है, जो असल बात है, उसको हमने भुला दिया। आपने फरमाया ली सुन्नत है मेरी 2 सुन्नत, अव्वलहु तबलीग व उखरा जिहाद, सबसे पहली जो सुन्नत है वो तबलीग की है, दूसरी सुन्नत मेरी जो है वो जिहाद की है। कुरान ने क्या फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, नहीं कहा। इस तरह नमाज के लिए कहा जाता है ना कि कुतिबा अलैकुम समझिया भला कमा कुतिबा अलल, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाहिद कौन सा हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल कमा, नहीं कहा वहुआ कुरहुल लकुम। लेकिन तुमको क्या है, इसमें कराहियत महसूस होती है। जिहाद का नाम सुनते तुम्हारे मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाती है, तुम्हारे को मौत आना शुरू हो जाती है। अरे ये कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे को मारने के। सूरह तौबा सूरह अनफाल शुरू पड़ी ना कि जब जिहाद का हुक्म दिया जाता है तो कहते नहीं आज सर्दी बहुत है, जब गर्मी आती है तो बोलते गर्मी बहुत है। तो मतलब ये है मेरे भाई कि जो सुन्नत है, जो सबसे अहम है वो क्या है, अव्वलहु तबलीग, रिसालत को पहुँचाना, ताकि आप भी यह अदा कर सके कि रसूल अल्लाह ही अल्लाह का आखिरी रसूल है। रसूल अल्लाह ही के ऊपर नबूवत खत्म हुई खत्म नबूवत है नबी पर। हसन ने फरमाया तो आपका हक तो उसी वक्त बनता है। तो अगर आप उस हक को छोड़ दिए तो आपको वही होता। हमारे वाले मोहतरम हज़रत मौलाना सईद बिन बरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस बात को लिखा बड़े शेर में कि शायद आप लोगों ने कई दफ़ा सुना होगा। साहब के ऊपर भी लिखा कि जो है साहब ने लिखा कि फिरका बंदी अक़ल तदबीर वालिद साहब ने लिखा कि जब इंसानों के पास ये बात को लेकर जाते हैं कि अल्लाह का काम तुम्हारे ये है, क्या बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी बात आपके समझ में नहीं आ रही। अब अल्लाह वाले की बात आपको समझ में आ सकती क्या? अल्लाह बड़ा घनचक्कर है, बात ऐसा फरमाता है, अल्लाह बड़ा घनचक्कर है। तो अल्लाह का जब अल्लाह को समझने के लाओ तो आदमी को बहुत चक्कर आ जाता है। अल्लाह तुम्हारे को जो बनाया शेर बनाया ना, लेकिन तुम क्या करते हो, बकरी बनते हो। वो शेर और कुत्ते का वाक़या है, सुने ना। तो अल्लाह बोलता है कि इंसान अपनी फितरत को गौर करे। दुनिया के अंदर जो हज़रत से किसी ने पूछा कि मुसलमानों की दुनिया के अंदर जो है वो काफिरों की तादाद तो बहुत है लेकिन मुसलमानों की तादाद तो बहुत कम है। तो ये इस्लाम जो है वो दीन हक है ना। तो दीन हक का मतलब क्या होता है, फैलने वाला दीन, उसको फैलना चाहिए। तो उसूलन तो होना ही चाहिए था कि कायनात के अंदर जो है काफिरों से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद होना थी ना, लेकिन आपकी तादाद तो बहुत कम है। तो फिर आप कैसे बोलते हो कि इस्लाम जो है वो दीन हक है? सवाल देखो कितना मुस्तनद सवाल है, इसका जवाब देना मुश्किल है। हज़रत अल्लाह फरमाते हैं, बाप कभी तुम जंगल गए क्या? तुम कभी जंगल गए, जंगल में जाकर देखा क्या? जितने शिकार होने वाले जानवर होते हैं वो जंगल में बहुत रहते हैं। जितने
शिकार होने वाले जानवर होते हैं, जंगल में भोग लेते,